स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडवांस्ड स्टडीज एकेडमी। आज आम पढ़ा जाऊे क्लास 5 गणित धारा बहीर पाठ नंबर 6 को। पाठटीर नाम है आबद्ध चित्रर परिसीमा। ताहले स्टूडेंट्स, एठारे तीनोटी पिला अछंती, रजाक, बंटी आउ माइकेल। से माने चलीथिबा बाट को चित्र रे दर्शाई छंती। प्रथम चित्रटी रजाक रो, से दिन मध्य रे केते केते चले ताकू एठी बतैछि। रजाक चलीथिबा रास्ता त्रिभुज रे दर्शा जाइछि। से केते केते चलीछि, एपटे से 300 मीटर चलीछि, एपटे 500 मीटर चलीछि, आ एपटे 400 मीटर चलीछि। ताहले से मोट केते दूर चलेला स्टूडेंट्स? रजाक मोट केते चलेला? 300 जोग 500 जोग 400 समान केते हैला? मोट रजाक केते चलिला? 1200 चलिला। तापरे बंटी केते चलिला? बंटी चलिला 300 मीटर। से केते चलिला? से मध्य 1200 मीटर चलिला। तापरे माइकेल स्टूडेंट्स, माइकेल केते चलिला? माइकेल चलिला 500 400 200 आउ 200। केते चलिला? 200 200 400 आउ 400 800 आउ 500 1300 चलिला। माइकेल केते चलिला? 1300 चलिला। ताहले किए बेसी बाट चलिला स्टूडेंट्स? माइकेल बेसी बाट चलिला। से 1300 मीटर बाट चलीछि। किंतु बंटी आउ रजाक समान दूर चलीछंती। ताहले बंटी एठी देश रे आमे लेखिबा बंटी चलीथिबा बाट केते चलिला? सी 1200 मीटर चलीछि। माइकेल केते चलीछि? 1300 मीटर चलीछि। किए अधिक बाट चलिला? माइकेल चलिला अधिक बाट। किए समान बाट चलिले? बंटी और रजाक समान बाट चलिले। एठी आमे लिखि देबा। ताहले ए माने जे चली छंती बंटी, रजाक और माइकेल, तांको रास्ता एक आबद्ध चित्र को प्रदर्शित करुछि। रजाक चलीथिबा रास्ता एक त्रिभुजाकृति आबद्ध क्षेत्र अटे। बंटी चलीथिबा रास्ता सामांतरिक क्षेत्रर आबद्ध चित्र अटे। आ माइकेल चलीथिबा रास्ता गोटे चतुर्भुजर आबद्ध चित्र अटे। ताहले आबद्ध चित्रर परिसीमा कौन हैला स्टूडेंट्स? रजाक चलीथिबा रास्ता मोट जेते हैला सेटा हैला एही त्रिभुजर परिसीमा। एही त्रिभुज बा एही आबद्ध क्षेत्रर परिसीमा। बंटी चलीथिबा रास्ता हैला एही सामांतरिक क्षेत्र बा एही चतुर्भुजर परिसीमा। आउ माइकेल चलीथिबा रास्ता एही चतुर्भुजर परिसीमा। ताहले चतुर्भुजर परिसीमा कौन? बाहु मानकर दैर्घ्यर समष्टि। आमे कौन कला? रजा केते बाट चलला आमे कौन कला? ता समस्त बाहु मानकर दैर्घ्यर समष्टि निर्णय कला। बंटीर भी सेमिति करथिला, माइकेलर सेमिति करथिला। ताहले आबद्ध चित्रर परिसीमा किपरि निर्णय करूछु? आमे बाहु मानकर दैर्घ्यर समष्टि निर्णय करूछु। एपरि भाबरे आमे आबद्ध चित्रर परिसीमा निर्णय करूछु स्टूडेंट्स, मने रखिबे। तापरे आमे देखिबा बंटी, माइकेल ओ रजाक एमाने घरु पाउरिटी दुकान आउ क्षीर दुकान जाई केते दूर अतिक्रम करछंती। एमाने समस्ते प्रथमे क्षीर दुकान जानती, तापरे पाउरुटी दुकान को जानती। सर्वप्रथमे बंटी घर ठारू क्षीर दुकान केते दूर? बंटी घर ठारू क्षीर दुकान हैला 800 मीटर। आउ क्षीर दुकान से केउठा को जाए? पाउरुटी दुकान को जाए।
ଆଉ ପାଉଁରୁଟି ଦୋକାନରୁ ପୁଣି ଫେରି ନିଜ ଘରକୁ ଯାଏ। ତାହେଲେ ବଣ୍ଟି କେତେ ଦୂର ଗଲା? 6 4 10 ଆଉ 8 1800 ମିଟର ଗଲା। ବଣ୍ଟି କେତେ ଗଲା? ବଣ୍ଟି ଗଲା 1800 ମିଟର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଇକେଲ କେତେ ଦୂର ଗଲା। ମାଇକେଲ ଗଲା ତା ଘରଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୋକାନ 630 ମିଟର। କ୍ଷୀର ଦୋକାନରୁ ପାଉଁରୁଟି ଦୋକାନ ସେ ଗଲା 600 ମିଟର। ତାହେଲେ ସେ 630 ମିଟର ଗଲା, ପୁଣି 600 ମିଟର ଗଲା, ଆଉ ପୁଣି ନିଜ ଘର 300 ମିଟର ଆସିଲା। ତାହେଲେ ମାଇକେଲ କେତେ ଦୂର ଗଲା? 600 ଆଉ 300 900 ଆଉ 600 1530 ମିଟର ଗଲା। କିଏ? ମାଇକେଲ ଗଲା 1530 ମିଟର। ବଣ୍ଟି ଯାଇଛି 1800 ମିଟର। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରଜାକ କେତେ ଦୂର ଗଲା। ରଜାକ ଘରଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ହେଲା 500 ମିଟର। କ୍ଷୀର ଦୋକାନରୁ ପାଉଁରୁଟି ଦୋକାନ 600 ମିଟର। 500 ଆଉ 600 1100 ମିଟର ହେଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ପୁଣି 700 ମିଟର ଫେରିଲା। ତାହେଲେ ମୋଟ ସେ କେତେ ଦୂର ଗଲା? 6 5 1100 ଆଉ 700 1800 ମିଟର ଗଲା। କିଏ ଗଲା? ରଜାକ ଗଲା। ତାହେଲେ ବଣ୍ଟି ଆଉ ରଜାକ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି, ମାଇକେଲ କମ୍ ଦୂର ଯାଇଛି। ବଣ୍ଟି ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୂରତା କେତେ? 1800 ମିଟର ହୋଇଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। କିପରି? ଏପରି 800 ହୋଇଥିଲା, ଏପରି 600 ହୋଇଥିଲା। 800 600 1400 ଆଉ 4 1800 ହୋଇଥିଲା ବଣ୍ଟିର। ତାହେଲେ ବଣ୍ଟି ଯାଇଥିବା ଦୂରତା କେତେ? 1800 ମିଟର। ରଜାକ ଯାଇଥିବା ଦୂରତା କେତେ ହେଲା? ଦେଖିବା ରଜାକ କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି। ରଜାକ ଯାଇଛି ଏପରି 500 ଆଉ ଏପରି 600 6 5 1100 ଫିର ଏପରି 700। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ 1800 ମିଟର ଯାଇଛି। ଆଉ ମାଇକେଲ କେତେ ଯାଇଛି? 1530 ମିଟର ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ବଣ୍ଟି ଯାଇଥିବା ଦୂରତା ହେଲା 1800 ମିଟର। ରଜାକ ଯାଇଥିବା ଦୂରତା ହେଲା ମଧ୍ୟ 1800 ମିଟର। ଆଉ ମାଇକେଲ ଯାଇଥିବା ଦୂରତା ହେଲା 1530 ମିଟର। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତିରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ହିସାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବଣ୍ଟିର ଘରଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଏମିତି ଗଲା, ପୁଣି ଏମିତି ଯାଇ ଏମିତି ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କ'ଣ? କ ଖ ଯୋଗ ଖ ଗ ଯୋଗ କ ଗ। ଏହା ହେଲା ବଣ୍ଟି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ମାଇକେଲର ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କ ଖ ଯୋଗ ଚ ଖ ଯୋଗ ଖ ଘ ଯୋଗ ଘ ଚ ଏମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ରଜାକର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆଉ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କର ଏଇ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କ'ଣ? ତ୍ରିଭୁଜର 3 ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ। ଏଠି ରଜାକ ବଣ୍ଟି ଆଉ ମାଇକେଲର ବଗିଚା ଅଛି। ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମାକୁ ଜାଣିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। କ'ଣ? ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ସମାନ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପରିସୀମାକୁ ଶିଖିବା। ଦେଖିବା ଏଠି ରଜାକ ବଣ୍ଟି ଓ ମାଇକେଲର ବଗିଚା ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ହୋଇଛି। ରଜାକର ବଗିଚା କିପରି?
କ ଖ ଖ ଗ ଆଉ ଗ କ ଆଉ ଗ ଘ ଆଉ କ ଘ। ଏହା ହେଲା ରଜାକର ବଗିଚା। ତାହେଲେ ଏହାର ବଗିଚାର ପରିସୀମା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? କ ଖ କେତେ ହେଲା ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ଖ ଗ କେତେ ହେଲା ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ଗ ଘ କେତେ ହେଲା ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ କ ଘକୁ ଲେଖିଦେବା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେଖିଦେବା ଆଉ ରଜାକର ବଗିଚାର ମୋଟ ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସେହିପରି ଆମେ ବଣ୍ଟିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କ ଖ ଯୋଗ ଖ ଗ ଯୋଗ ଗ ଘ ଯୋଗ କ ଘ, ଏଇ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଆଉ ବଣ୍ଟି ବଗିଚାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମାଇକେଲ ବଗିଚାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କିପରି? ସେହିପରି କ ଖର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗ ଖ ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗ ଗ ଘର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗ କ ଘର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେବା ଆଉ କେତେ କେତେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖି ଆମେ ମୋଟ କରିଦେବା। ଯେପରି ଏଠିରେ ରଜାକ ବଗିଚାର କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେହିପରି ଆମେ ବଣ୍ଟିର ଆଉ ମାଇକେଲର କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଶିଖିଲେ ପରିସୀମା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏହା କ ଖ ଗ ଘ ଏକ କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର? ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଟେ। এই ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି? 4ଟି ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି? 4ଟି। କ ଖ ଘ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାକୁ ହେବ? ଆମର କ ଖ ଘ, ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ ଖ ଯୋଗ ଖ ଘ ଯୋଗ କ ଘ କରିବା ଆଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ଲେଖିଦେବା, ମୋଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଖ ଗ ଘ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଖ ଗ ଘ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଖ ଗ ଯୋଗ ଗ ଘ ଯୋଗ ଖ ଘ, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିକି ଲେଖିଦେବା ଆଉ ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବା ଆମେ। ତାପରେ କ ଖ ଗ ଘ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପରିସୀମା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା? ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏପରି ଆମେ ମାପିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମାପିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଚତୁର୍ଭୁଜର ମାପିବା, ଆମକୁ ଭିତରକୁ ମାପିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବାହାରୁ କ ଖ ଯୋଗ ଖ ଗ ଯୋଗ ଗ ଘ ଯୋଗ କ ଘ, ଏପରି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିକି ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଚତୁର୍ଭୁଜର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ 4ଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି, ଏହାର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ କେତେକ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହୋଇପାରିଛି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଠିରେ କ ଠ ଘ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? କ ଠ ଘ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ ଠର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, କ ଠର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯୋଗ ଠ ଘର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯୋଗ କ ଘର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆଉ ସମଷ୍ଟି କରିଦେବା। ସେହିପରି ଭାବରେ କ ଠ ଖର ତ୍ରିଭୁଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ କ ଠର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗ ଖ ଠର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଯୋଗ କ ଖର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା।
ଏପରି ଭାବରେ ବାକି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିଦେବା। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମା ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କର ଓ ଚିତ୍ର ତଳେ ଲେଖ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ଆମକୁ କ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ ଖକୁ ମାପି ଏଠି ଲେଖିଦେବା, ଖ ଗକୁ ମାପି ଲେଖିଦେବା, ଗ ଘକୁ ମାପି ଲେଖିଦେବା, ଆଉ କ ଘକୁ ମାପି ଏଠି ଲେଖିଦେବା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଏପରି ମାପିବା, ଏପରି ମାପିବା, ଏପରି ମାପିବା, ଏପରି ମାପିବା, ଆଉ ଏପରି ମାପିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ବାହୁମାନଙ୍କ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଇ ଖ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଚିତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ଲେଖିବା ଆଉ ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏତିକିରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜିର ଗଣିତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖି